सतगुरु सब दा भला मनांदा है, ते जे कोई चाहे मैं गुरु दा नुकसान करना है, सब दा भला मंगण वाले दा कदी बुरा हो ही नहीं सकता। असी जिस समाज विच विचरने हर बंदा हर बंदे दा कदी भला नहीं जे मंगदा कि दुनिया नू दुख सुनाओगे ते मजाक उड़ाणगे तुहाडे पिछों, ते सुख सुनाओगे ते तुहाडे नाल ईरखा करनगे। तुसी किसी कारोबार विच किसी चंगी जगह ते पहुंच जाओ, तुसी सुख दी गल करोगे वो जरूर वधाई देणगे, पर उन्हां दे अंदर एक टीस निकलदी होवेगी ये बंदा तरक्की इन्नी कु कर गया। इत्थे लोग भला करन वालियां दा भला नहीं मंगदे, बुरा करन वाले दा भला कौन मंगेगा। मान लो किसी दा भला कीता, जिहदा भला कीता वो सारे भला नहीं मंगदे। अक्सर जिन्हां दा भला करदे हो लोग ठुड्डे मारदे हुंदे। मैं एक बेनती करना हुन्ना कि जेड़ा बंदा बुरा मंगदा है, सच ये वे कि अपनी अरदास भी शामिल कर लो, ओदा भला मंगना शुरू कर दिओ। हकीकत एक दिन बुरा मंगण वाला तुहाडे पैरां च आके खलो जाएगा। भावें तुसी घंटे दी करो, 2 घंटे बोल के करो, तुसी मरने परने दी गुरमुखो कोई भी अरदास करो, उन्नी देर तक अरदास पूरी नहीं हुंदी जिन्नी देर तक सरबत दा भला नहीं मंगदा। अंदरों भला वो मंगेगा जिहड़ा खुद भला होवेगा। बुरा बंदा कदी भला नहीं मंग सकदा। बुरा जबान तो भला मंगदा है, पर ख्यालां दे तौर ते बुरा ही सोचदा। जदों अंदर बंदगी वाला होवे ते एक 4 अखरां दा वैगुरू शब्द भी फिक्का नहीं हुंदा। जे अंदर बंदगी वाला ना होवे ते लाइब्रेरियां पढ़न तो बाद भी बंदा सुक्के दा सुक्का ही रहिंदा। पर मैं बाहरों आया ते मैनूं उस तों दे सिस्टम ने 21 दिन ते मैनूं घरों नहीं निकल दिता। चंगा भला सा मैं, वड्डा बोर्ड मेरे घर अगे लाता सी भी बंदे कोटी ने बीमार ने। इकल्ले बह के कथा करनी ते संगत विच कथा करनी जमीन आसमान दा फर्क है। यह तजर्बा होया मेरा। जिथे आप कहंदे अपना कल्चर बचा लो, अपनी बोली बचा लो, अपना धर्म बचा लो, मैं हाथ जोड़ के कहांगा रब दा वास्ता जी कथा विच अपने अर्थ बचा लो, क्योंकि अर्थां दे अनर्थ हुंदे पए ते उन्हां दे ध्यान दी बरकत ये वे कि जिहड़ा उन्हां नूं याद करदा है, ना उहदे कोल रूहानियत दी कमी रहिंदी है, ना दुनियावी पदार्थां दी कमी रहिंदी है। जिहड़ा गुरु तेग बहादुर नूं याद करदा, हर मुसीबत विच गुरु तेग बहादुर नूं उबारदा। जदों किते दुख मुसीबत सुख हुंदा है, 80 साल दा बजुर्ग मां गया नूं 50 साल हो गए, वो भी उठदा बहिंदिया कहंदा हाँ हाय मेरी मां, क्योंकि मां विचों नूं बहुत कुछ मिलिया है। मैं एक दिन बेनती की, एक रब ते दूजी मां। उंज असीं कहने रब कदी नहीं भुलदा, सच्ची मुच्ची कदी नहीं भुलदा, पर जदों मां दे नाल तुलना दिंदे उदों रब भी भुल जांदा है। बच्चा जितने मर्जी औगण करे, इत्थों तक कि मां दे सामने कबोल भी बोले, सच एवे मां फिर भी चेते नहीं रखदी। जिवें मां अपने बच्चे की गलती गुनाह चेते नहीं रखदी, मेरे रब जी वो मां ने जिहड़े साडे करोड़ां जन्मां दे पाप भी चेते नहीं रखदे। ते बंदे ने भावें डॉक्टरी कीती होए, वकालत कीती होए, जिन्ना मर्जी पढ़िया होवे, जदों बंदा शाम नूं आउंदा है ते अनपढ़ मां भी पिठ दे उत्ते खत दे के थापड़ा दे के जदों असीस दिंदी है, याद रखियो उस असीस का मुकाबला कोई ज्ञान नहीं कर सकता। जिन्ने भी आ जंतर मंत्र टूणे तवीत धागे किसी का बुरा सोचना अथरबण है। इसे करके भाई जी ने कहा कि गुरु नानक दे शब्द ने अथरबण का भार ला के परा मारिया। जिंदगी च कुछ नहीं ना कीता, ना जप ना तप ना सिमरन ना बंदगी, कोई चंगा काम नहीं किया। यह भी एक बड़ी बड़ी प्राप्ति दे जेड़े माड़े कर्म कीते ने, गुरु सामने खलो के कह दी मैं आ कुछ किया, यह भी एक पॉजिटिव काम है कि प्रेमा भगती करे, पर भगती करके हंकारी ना होवे, निम्रता भी चला जाए। जिन्ना कोई भगती करके नीच आप अर्थ थे नीच का अर्थ मंद कर भी नहीं, अपने आप को नीवा कहाएगा, सच एवे मुक्ति का पात्र बन जाएगा। सच एवे ना सेवा की, ना गुरु नूं जानिया, ना रब नूं जानिया, सारी जिंदगी माड़े कर्म कीते। तू कल्ले भगती वाले नहीं सांभता, तू माड़ियां नूं भी सांभ लेना है। सारी संगत अपना पाठ सहज आप करया करो। गुरमुखो साखी सुन लोगे, बच्चे कहने भाई साहब क्या स्टोरी बड़े कमाल की सुनाई, मैं जोर ला के मर जा जिन्ने मर्जे डूंगी अर्थ कहना बाबा पता नहीं की बोलता रहा, क्योंकि ये समझ उन्होंने पैगी जिहड़ा गुरु नूं पढ़दा होवेगा।
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿਖਾ ਸਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਧਰਮ। ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਫਲਾਣੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਆ ਫੂੰ ਲਾਈ ਬੈਠਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ 2 ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਥਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਬੱਚੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਖਿੱਲੀ ਨਾ ਉਡਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੱਸਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚੌਰ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਪੂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਨੀ, ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲੈ ਲਓ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਸਲੀ ਸਵਾਦ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ। ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਮਨਾ, ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੁੱਖ ਲਾਗੇ ਰਾਮ ਪੁਕਾਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਪੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜੇ ਵੀ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਗੁਰੂ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਚੇਤਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੀਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਥੂਲ ਤੋਂ ਸਥੂਲ ਤੱਕ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਨਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਕ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਛੋਟਾ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਭ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਨਾ, ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਪਰ ਦੈਵੀ ਧਰਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ 500 600 ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੀ ਜਾਓ, ਇੰਨੇ ਧਰਮ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਹੈ, ਦੈਵੀ ਇੱਛਾ ਰੱਬ ਦੀ, ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਸੰਪਰਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਸਿੱਖ, ਆ ਹਿੰਦੂ, ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਯਹੂਦੀ,
ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਰਹਿਬਰ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਸਭੇ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ, ਸਭੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੇਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਾਜਣ ਬਾਕੀ ਨਾ ਬਚਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ, ਜਗਤ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਉਣੇ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਦੁਆਰਾ ਉਬਰੈ ਤਿੱਤੈ ਲਿਓ ਉਬਾਰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਦੇਖੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨੇ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਦੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਗਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਖੂਨ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟੀਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਹੈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੌਣ ਮੰਗੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਅਕਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ ਚ ਜੀਵਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੌਰਾਂ ਤੇ, ਮੌਰਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੌਰਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕੰਧੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਧੱਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਧੱਕਾ ਤੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਦਿਖਾ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗ ਦੋ ਉਹ ਧੱਕੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਤੇ ਪਾਠ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਵੇਰੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ। ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁਰਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਟ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕਰਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਰੋ, 2 ਘੰਟੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਫਿਰ ਕੇ, ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਤੇ ਭਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦੇ ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਜਾ।
ਅੰਦਰੋਂ ਭਲਾ ਉਹ ਮੰਗੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਬੁਰਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਤਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਚ ਹੋਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ। 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ। 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਮਹੰਤੂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਰੈਣੂ ਦੇ, ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਸਾੜਦੇ ਰਹੇ। 21 ਫਰਵਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਏ। 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਏ। ਦੂਸਰਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਖਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 1606 ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ 1621 ਨੂੰ। 15 ਸਾਲ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਚੁੱਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਖਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਵਾ ਰਟਨ, ਪੂਰਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 54 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 54 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 54 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਮਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਤੇ 2 ਸਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਾਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਦੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ, 84 ਦਾ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ। ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨੀ, ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਨੇ ਤਬਾਹੀ, ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਸਰਬਨਾਸ਼, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਕੇ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ, ਸਾਕੇ ਦੇ ਅਰਥ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਕੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਕੋਈ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਚਣ ਨਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਰਥ ਕਾਇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਉਂਝ ਸਾਕਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੂਜੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਹਰ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਆਖ ਨਾ ਸਾਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ। ਉਹ ਸਾਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਾਪਰੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 2 ਸਾਕੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ। ਮੈਂ ਸਾਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਸਾਕਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਭੈ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
फिर सुनियो, इबादत है एक निशाने नूं, एक केंद्र नूं, एक टारगेट मिथ के जां एक चीज मिथ के अपना पूरा ध्यान ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ देना, खब्बे सज्जे ख्याल ही ना उपजना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬੀ इबादत ਹੁੰਦੀ है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹ ਫੜਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਕਰੀਬਨ 11 ਸਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਅਸੀਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਾਂ 1664 ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। 1675 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ 15 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ 15 ਰਾਗ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਹਰਾ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰਾ, ਦੋਹਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਏ। 59 ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 59 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਤੇ 59 ਦੇ 59 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਥੋੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕੁਝ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 59 ਦੇ 59 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹੀ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹੀ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈਆਂ ਨਾਮ ਸੰਬੰਧੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੁੱਕੇ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੰਦਾ ਨੌਲੇਜ ਭਾਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਖਾ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 2.5 ਅਕਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਪੜੇ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਹੋਏ। 2.5 ਅਕਸ਼ਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਘਰ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਇੱਛਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ 21 ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਲਾਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੋਟੀ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਮਾਰ। ਪਰ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 59 ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। 57 ਸ਼ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਫਿਰ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ, 59 ਸ਼ਬਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਨ ਹੋਜੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਬਚਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਾਂਗਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਬਚਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਅਰਥ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ
दूजे शब्द का आप जी ने पाठ सरवण किया। ये मैं थोड़ा जिहा टाइम अज ज्यादा ले लिया क्योंकि इत्थे हुण जिस जिस स्थान ते प्रोग्राम ने आपां लड़ीवार अगे चली चलांगे, एक एक शब्द रोज विचारांगे। आप जितने इत्थे बैठे गुरु तेग बहादुर साहब के चरणों का ध्यान करो, क्योंकि मेरी बेनती फिर गुरु साहब इको ही जोत ने। शरीर महला बदलता, नानक नहीं बदलता। महला पहला है, दूजा है, तीजा है, चौथा है, पंजवा है, नौवां है गुरु ग्रंथ साहिब च, पर नानक दूजा कोई नहीं। उन साडे कथा असीं कह देने दूजा नानक नहीं, चेते रखियो शरीर दूजा, नानक इको ही है। दूजा नानक नहीं, 10वां नानक जी। ये लफ्ज मत वरतीए। शरीर जोत ओहा जुगत साए साए काया फेर पलटी है। महाराज कहते ने अर्जन काया पलट के मूर्त हर गोबिंद सवारी, काया पलटी गई है, जोत ही वरदी पई है। इस करके मेरी बेनती है गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी च असी बैराग शब्द कहने, पर मैं जे हुण जदों मैनू 30 साल हो चले ने कथा करदे, सच एवे गुरु तेग बहादुर किसी भी शब्द विच सानू ढैंदी कला च लिजांदी नहीं है। अज शब्द आपने पाठ सरवण किया है। आप जितने बैठे हो, मैं यत्न करांगा समय च रह के जे 5-7 मिनट वध हो गए तो खिमा कर दिया जे, पर आप एकाग्रता बख्शो। जिन्हां तुकां दे अर्थ करांगे। मैं एक होर भी ऐतकी तजर्बा किया, क्योंकि सारी संगत सहज पाठ करने वाली नहीं। जदों असी अर्थ करने पोथी तो, हुण जिन्हें कदी पाठ किए नहीं उहदे सामने तो तुक है ही नहीं। तो एक नवां तजर्बा यह होया है कि जिस जिस तुक दे अर्थ होण वो उत्ते चली जाए तो संगत नूं नाले संथ्या। सानू मैं अपनी गल करांगा, मैनू शुद्ध पाठ करन दी भावना पैदा होवेगी ते संगत जे 1 घंटे विच टिक के अखरी अर्थ भावार्थ समझ गई ना, याद रखियो शब्द दोबारा जदों आएगा अर्थ भुल्लणगे नहीं। आओ जितने आप बैठे हो, गुरु तेग बहादुर साहब उन्हां दा ध्यान धरिए ते उन्हां दे ध्यान दी बरकत ये वे कि जिहड़ा उन्हां नूं याद करदा है, ना उहदे कोल रूहानियत दी कमी रहिंदी है, ना दुनियावी पदार्थां दी कमी रहिंदी है। जिहड़ा गुरु तेग बहादुर नूं याद करदा, हर मुसीबत विच गुरु तेग बहादुर नूं उबारदा। मैं नहीं कह रहा, हजूर कहने तेग बहादुर सिमरिया, उन्हों याद कीतियां की मिलता, फल की है। घर नौनिध आवे ताए सब थाई होए सहाय। एक नवनिध आवे ताए सब थाई होए सहाय, ये फल है। ते कर्म ये कि तेग बहादुर सिमरे, उन्होंने याद